इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे वचन दा मनन करन तो पहला असी प्रार्थना विच जावांगे। प्यारे परमेश्वर, असी आप दा धन्नवाद करते हैं। आप सानू अपनी किरपा दे नाल अपने वचन दे नेड़े लैके आए। असी इस दे योग नहीं सी, असी पापी सा, पर आपने अपने पुत्र विच सानू किरपा करके अपने नेड़े लिआंदा अते उस दे उत्ते निचा करन दे नाल आपने सानू अपने पुत्र बनाया। इस दे लई धन्नवाद। हुण जदों असी तेरे वचन दे विचों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ, सिੱਖण दे लई अपनी बुद्ध अपनी समझ दे, ताकि सिੱਖਦੇ ਹੋਏ तेरे स्वर्ग राज विच वधदे जाइए और तेरे नाम की वडियाई करिए। बोलण वाले नूं अपनी समझ अपनी बुद्ध दे, ताकि हर एक तेरे वचन नूं सिੱਖ के तेरे राज की महिमा दे विच वधे। अजिहा होण ते लई मदद कर। इस वचन नूं बोलण वाले नूं अते सुणन वाले नूं आप दे हत्थां विच सौंप दिओ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ मुक्ति दाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच मंगदे हां, आमीन। प्यारे अजीज, अज का जो मैं वचन लिया है वो लिया है पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसकी 9 आयत दे विच। इत्थे इस तरह लिखिया है, पर वो जिहड़े धनवान बनना चाहुंदे हन, जो परतावे अते फाही विच अते बहुतिया मूर्खपणे दियां नुकसान करन वालियां विषयां विच पैंदे हन, जो मनुक्खां नूं तबाही अते नाश दे समुंदर विच डोब दिंदे हन। इस दे नाल जो मेरा विषा है वो है धोखे दे नाल कमाए धन दा की फल है। धोखे दे नाल कमाए फल दा धन दा की फल है। ये ख्याल मैनू अजकल दे समय दे विच देखदिया होया आया। मैं अपने खेतर दे विच कुछ पिंडां दे विच जाना अते प्रचार करदा। उन्हां दे विचों कुछ परिवार अजिहे दुखी जो कि सेवकां दे रवैये तो परमेश्वर नूं जानदे होए पिछे मुड़दे, और उन्हां दी जदों मैं गल्लां सुणियां तद मेरा अंतःकरण पसीज गया अते उस दे नाल मैनू परमेश्वर ने अपने आत्मा दी अगवाई दे विच इस वचन नूं सिखाउण दे लई मैनू बल दिता कि धोखे दे नाल कमाए धन दा की फल है। असी कलीसिया दे विच हर एक नूं पीस पीस के उन्हां तो धन लईए, उन्हां तो पैसा मंगीए। ये बड़ी शर्मनाक गल है, बड़ी शर्मनाक गल है। बाइबल के अनुसार मैं जदों तिमोथियस की पुस्तक पढ़ रहा सा तद मैनू इत्थे की गल नज़र आई है, की परमेश्वर के वचन ने सिखाया। वो कहता है वो भगती नूं खट्टी दा वसीला बनाते हैं। उन्हां दी फिर बुलाहट परमेश्वर की पवित्र सेवा दे लई नहीं है। ये वो लोग है जिहड़े चोरी थणी आउंदे है अते भेडां दे रूप विच बघियाड़ बन के कलीसिया दीयां भेडां नूं खांदे है अते उन्हां नूं परमेश्वर दे राज तो तितर बितर कर दिंदे। अजिहे लोकां तो, अजिहे इस दुनिया दे विच दिसण वाले सेवकां तो परमेश्वर दा वचन कहंदा है सावधान, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवा अपने लोगों को दिती है वो किसी दे उत्ते दबाव रख के
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਕਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਾਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਗੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। 3000 ਤੱਕ ਯੋਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਫਾੜੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟ, ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਫਤ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ?
ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਫਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਮਾਨ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਹੇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਦ ਗਹੇਜੀ ਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇ ਮੈਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਮ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2 ਜੋੜੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਹੇਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਦ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਪਾਈ ਦਾਖ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਏ ਵੈਲ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਜਾਏ ਮੌਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13:5 ਵਿੱਚ ਐਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ।
जो कुछ तुहाडे कोल है उस ते संतोख करो, क्यों जो ਉਹਨੇ आप आख्या है कि मैं तैनू कदे ना छड्डांगा ना कदे त्यागांगा। परमेश्वर का वायदा है। इसलिए मेरे भाई भैन, कदे भी धोखे दे नाल धन नू ना कमाओ, कदे भी चोरी दे नाल धन नू अपने घर दे विच ना लियाओ, कदे भी धन दी लालच दी इच्छा या लोभ दी इच्छा अपने विच ना लियाओ, क्योंकि ये विनाश के समुंदर दे विच डुब जाना है। मेरा प्रभु इस दुनिया दी माया दे धन तो मैनू बचाउण दे लई कालवरी क्रूस तो आया सी। शैतान ने तो उहदे अगे भी रख दिता सी कि ये धन दौलत जल जलाल मैं तैनू दे देंगा, तू झुक के मैनू सिजदा कर। पर प्रभु ने कहा, ओ शैताना दूर हो जा मेरे तो। कि मेरे कोल इन्नी हिम्मत है, उस यूसुफ की तरह मेरे को इन्नी हिम्मत है कि मैं इस दुनिया की धन मोह अते उस व्यभिचार के मोह तो भज के दूर नस जावां, तो मेरा प्रभु मैनू स्वीकार करता है। प्रभु कहता इससे दूर हो जाओ, इन्हां विचों निकल जाओ। की कहता है, जदों मैं दूसरा ग्रंथियां उसका 6 अध्याय पढ़दा हाँ तो उस विच परमेश्वर का दास की कहता है, मैं आप दे लिए पढ़ रहा हाँ। कहता है प्रभु इसलिए कहता है 6:17, इसलिए उन्हां विचों निकलो अते लग रहो, अशुद्ध वस्तुआं ना छुओ तो मैं तुहानू कबूल कर लवां। प्रभु दे कोल आओ अते प्रभु नू कहो, प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे लिए कालवरी क्रूस के उत्ते मारिया गया है अते तू अपना मेरे लिए दफन होया है अते मैनू जयवंत करन दे लई तीजे दिहाड़े जी उठिया है। हुण मेरा जीवन मेरा नहीं तेरा है। हुण मेरे जीवन की हर एक कमी घटी नू तू पूरा कर सकता है, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। मंगदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे परमेश्वर तुहाडी हर एक घटी दे विच तुहाडी हर एक पूर्ति करेगा, क्योंकि उन्हें क्या है कि युग दे अंत तक सदैव मैं तुहाडे नाल। मेरे प्यारे अजीज भाई भैन, इस माया दे लोभ तो, इस धन दौलत तो अलग होके प्रभु नू देखो, जो इस सृष्टि का करता है, जिसने क्या है स्वर्ग अते धरती का सारा इख्तियार मेरे कोल है। जिहदे कोल इख्तियार है वो सब कुछ दे सकता है। उहदे कोल जाओ तो तुहाडी हर एक गल दे विच भरपाई करेगा। परमेश्वर देखो इस धन तो दूर रहन की समर्थ मंगो तो परमेश्वर तुहानू अपनी समर्थ दे नाल, अपनी आत्मिक समर्थ दे नाल, इस दुनिया दे विच जीउण दी समर्थ दे नाल आप नू भर देगा। मात्र उस दे उत्ते विश्वास करके चलना है। प्रभु आप नू विश्वास दे नाल इस धोखे दी धन दौलत तो बचण दे लई आप दी मदद करे अते उस नू देखदे होए जीवन जीउण दे लई आप नू अपनी समर्थ दे के चलण दा बल देवे। प्रभु आप नू इस वचन दे नाल आशीष देवे। जय मसीह दी। मारानाथा।